اس وقت ہم موجود ہے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کی درگاہ کے قریب، اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منظور احمد زہرا۔ زہرا صاحب، آج آپ روشنی ڈالیے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کی ان باتوں پہ، ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے آج۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روشنی ڈالنا یہ ناممکن ہے، کیونکہ ایکچولی ایسے ادیب اگر جتنی بھی مخصوص کتابیں لکھی جائے وہ بھی کم ہیں، کیونکہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی پہ روشنی ڈالی ہے حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کا ایسی شخصیت تھے۔ حضرت شاہ ہمدان جو کہ ایران سے منسلک تھے، ایران کے ایک مشہور شہر ہمدان میں تولد ہوئے۔ ان کے والد وہاں کے شہنشاہ تھے، گورنر تھے سید شہاب الدین ہمدانی۔ حضرت شاہ ہمدان نے ایران اپنے پیر مرشد حضرت شیخ محمود مزدقانی کی تسلط سے پوری دنیا میں دین اسلام کی اشاعت کی، اور انہی کی تربیت سے انہوں نے پوری دنیا میں یہ نہیں کہ سیر و تفریح کی ہیں، صرف اسلام کی تعلیمات اور اسلامی ہنرمندی پوری دنیا میں پہنچا سکے۔ اسی میں اگر ہم کشمیر کی بات کریں، حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کشمیر میں کئی بار آئے ہیں، ان کے ہمراہ سادات بھی آئے ہیں۔ انہوں نے کشمیر میں دین اسلام سے منور کشمیر کے لوگوں کو کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو یہاں پر جو بھی آپ ہنرمندی دیکھ رہے ہو، قالین کارپیٹس یہاں پہ دیکھ رہے ہو، پیپر میشی دیکھ رہے ہو، ڈیزائن آن ووڈ کارپیٹ، جو بھی آپ کام دیکھ رہے ہو کشمیر میں، وہ حضرت شاہ ہمدان کی دین ہے کشمیر کے لیے۔ اچھا زہرا صاحب، جو حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کی باتیں ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے یہاں پہ رکھی ہے، تو جو آج کے لوگ ہیں، جو اعتقاد ایک ہوتا ہے، تو کیسے ان کو لوگ فالو کریں؟ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، شاہ ہمدان نے بہت سی کتابیں منصف کی ہیں، خود لکھی ہیں، جن میں ذخیرۃ الملوک ہے، ذخیرۃ السعادت، مودۃ القربہ ہے، سب سے بڑی وظیفہ اوراد فتح ہے، کبرت احمر ہے۔ بہت سے ایسی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہ کشمیریوں کے ہی لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، کہ انسان کو کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں رہنا، اور آخرت کی طرف کہ آخرت کس طرح ان کی انجام پذیر ہو جائے۔ حضرت شاہ ہمدان نے اپنی کتابوں میں سب کچھ بیان کیا ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں علم کی کوئی کمی نہیں ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے، ہر ایک جگہ بھی مگر پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ اب ایک چیز ہے، خانقاہ فیض پناہ، خانقاہ مولا یا بہت سی درگاہیں ہیں پورے کشمیر میں، اب ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ کشمیریوں کے دلوں میں ان کے دربار میں جاتے ایک سکون سا ملتا ہے، یہ سکون کی جگہ ہے، یہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، امن کی جگہ ہے۔ جتنے بھی درگاہ بقاء جات ہیں کشمیر میں، ہم کہیں گے ہماری یہ ہمارے گناہ ہیں یا کیا ہیں، I don't know، مگر یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم رب کائنات سے اب کہتے ہیں کہ جو اس وبائی صورتحال پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، خاص کر کشمیر میں، انہی دربار کے تسلط سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے دور فرمائے کہ ہم پھر جائیں ان خانقاہوں میں، درگاہوں میں، مساجدوں میں، اللہ کے سر سجود ہو جائے اور اپنی گناہوں کی مغفرت مانگے۔ خانقاہ مولا تقریباً 4 مہینوں سے بند پڑا ہوا ہے۔ خانقاہ مولا میں صبح شام اوراد و اذکار کی جاتی تھی۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی نے ہمیں اجازت دی تھی کہ بعد نماز فجر بابلند اوراد فتح اذکار کی جائے، اور بعد نماز عشاء حضرت محبوب العالم علیہ رحمۃ اللہ نے یہی اوراد اذکار جو حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فجر تا اشراق پڑھا کرتے تھے، اور وہی وظائف حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجمع تیار کیا تھا جس کا اوراد فتح، اور وہی ہمیں بند ہوئی ہے اس وقت کن وجوہات سے، کورونا کی وجہ سے۔ اگر خانقاہ فیض پناہ کی، کیونکہ آنے والے ایام میں بھی خانقاہ مولا کے ایام متبرکہ عرس مبارک شروع ہونے والے، ہم یہی دعا کرتے ہیں اور استدعا کرتے ہیں کہ خانقاہ فیض پناہ درگاہوں کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اگر ہم سوشل ڈسٹنس کے بارے میں کہیں، مارکیٹس اوپن ہو گئے ہیں، ٹورسٹ پلیسز اوپن ہو گئے ہیں، مالز اوپن ہو گئے ہیں، ٹرانسپورٹ اوپن ہو گئے، ہر ایک جگہ اوپن ہو گیا، تو آپ نے زیارتوں پر پابندی کیوں لگائی ہے؟
आप ज़ियारतों को खोलते क्यों नहीं? हम खानकाह मौला के रहने वाले हैं, यहाँ के बस्किन, यहाँ के मुकीम हैं, या हमें नहीं पता सोशल डिस्टेंस क्या है? हमें किस तरह सोशल डिस्टेंस ठीक करनी पड़ती है, किस तरह मेंटेनेंस करनी पड़ती है? हमें आएगी, क्यों नहीं आएगी हमें? मगर ऐसा है कि जब भी कश्मीरी लोग इन दरगाहों में, इनको एक सुकून सा मिलता है, वो सुकून इनसे छीना गया है। मैं नहीं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती, हाँ वबा है, कोरोना वायरस है, मगर हमें भी जिस तरह इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट दे रही हैं कि किस तरह सोशल डिस्टेंस रखी जाए, अगर हमने मेंटेनेंस मार्केट में की हैं, टूरिस्ट प्लेसेस में कि आपने ओपन किए हैं आज से, या बाकी जगहों पे, या शॉपिंग मॉल्स में, या आप शादी ब्याह की तकरीब भी दे रहे हैं मनाने के लिए, अब हर एक जगह, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं मेंटेन करेंगे? अमन की जगह क्या आप मानते हैं ज़हरा साहब, हाँ। जो यहाँ पे दरूद अज़कार, जो यहाँ पे नमाज इन बड़े बड़े श्राइन्स में अदा की जाती है, अगर ये खोले जाए तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ये वबा दूर हो जाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जहाँ पर भी अल्लाह ताला की तरफ से वबा या कोई सूरत हाल पैदा हो इंसानों की वजह से, या हम पे जो भी तसल्लुत किया गया हो, सब कुछ हल अल्लाह ताला के दरबार में है। और अल्लाह ताला के पाक औलियाओं के दरबार में मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया को यकीन है कि अल्लाह ताला इस वबा से दूर है। क्यों नहीं? जब एक जगह हम, जिस तरह मक्का मदीना में सोशल डिस्टेंस रखी गई है, दिल्ली में सोशल डिस्टेंस रखी गई, बड़े मसाजिदों में सोशल डिस्टेंस, हम यहाँ पर भी दरूद अज़कार, इस्तग़फ़ार, औराद फ़तह की मजलिस और उनमें शमूलियत हो के अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करेंगे कि या रब्बुल कायनात, अब हम पे रहम कीजिए, हमें जो ये वबाई हैं, जो कश्मीर में तकरीबन 30 सालों से परेशानी है, इस परेशानी से हमें निकाले, ख़ासकर इस वबा से, क्योंकि कश्मीर का जो जिसे मेन बोन कहते हैं, वो बिज़नेस है, वो यहाँ का सारा सिस्टम बैठ गया। अगर हम कश्मीर की आबादी एज 100% रखेंगे, 2% मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा मंजूर ज़हरा साहब, मेरा एक लास्ट सवाल है, मतलब एज के हिसाब से देखा नहीं है, आपने भी देखा नहीं होगा, तो कहा जाता है कि जब कोई वबा उठता था यहाँ, मतलब पुराने लोगों से सुना हुआ है, यहाँ पे एक अलमी शरीफ निकालते थे, तो उससे पूरा वो वबा दूर हो जाता था। उस पे आप रोशनी कुछ डालें। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली करमल्लाहु ताला वजहू को इल्म रसूल अता की है। उस इल्म का ज़िक्र हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने अपनी किताबों में लिखा है, मुनसफ़ किया, उन्होंने दर्ज किया है। वो इल्म रसूल उन्होंने कश्मीरियों को अता की है। वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में भी साथ लाई थी, क्योंकि हज़रत शाह हमदान का जो सिलसिला है वो नजबुत तरफ़ैन है। वालिद मोहतरम की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वालिद माजिदा की तरफ से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इनका जो वो इल्म मुबारक है उन्होंने वो कश्मीरियों को अता की। और ये भी कहा था कि कश्मीर में कभी भी कोई भी सूरत हाल हो, वबाई सूरत हाल हो या कोई बारिश सैलाबी सूरत हाल हो, जो भी कश्मीर में हो, तो इसको वक्त के मर्द मुजाहिद, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त के पीर मुर्शिद, जो इस वक्त के पीर बुज़ुर्ग हैं, उनके पास इजाज़त ली जाए और इसको निकाल कर खानकाह मौला के सहन या ईदगाह या फिर चरार शरीफ लिया जाए, तो उसके तसल्लुत से अल्लाह ताला रहम करेगा। हाँ, मैंने सुना है, मेरे बचपन में 1-2 बार निकाल गए। यहाँ पर खुदा मान ज़ियारत ने रिसेंटली नियर अबाउट जब कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई थी, तो इन्होंने जो खुदा मान ज़ियारत इन्होंने किया था फैसला, हम निकालेंगे, क्योंकि हालात, हमारे जो हालात हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे थे उस वक्त, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस इनसाइड ऑफ द खुदा मान ज़ियारत कमेटी। उन्होंने कहा नहीं, हम निकालेंगे, इंशाल्लाह वो निकालेंगे, मगर हम अंदर ही निकालेंगे, क्योंकि हम वो डेट डिसाइड नहीं कर दें, क्योंकि उस वक्त लाखों लोग आएंगे। इस वक्त की जो वबाई कोरोना की वजह से हैं, सोशल डिस्टेंस की वजह से हैं, हमने अभी वो टाल दिया है। अभी हमारे खुदामान ज़ियारत इस पे गौर कर रहे हैं कि हम अंदर ही निकालें विदाउट डेट मेंशन, फिर कहेंगे हमने निकाला है। अच्छा, अभी हम ज़हरा साहब, मेरा एक लास्ट सवाल है, क्या कहेंगे आज के यूथ के लिए एतिकाद के मुतालिक? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एतिकाद के मुतालिक मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा एतिकाद है अल्लाह ताला के सरब सुजूद में नमाज 5 वक्त की अदायगी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। जितने भी अवलिया इकराम हैं, जितने भी सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की, उन्होंने किसी बुत परस्त की इबादत नहीं की, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की। उनकी आप किताबें पढ़िए जो उन्होंने लिखी हैं। हज़रत शाह हमदानी ने ज़ख़ीरतुल मुलूक लिखी है, महबूबुल आलम ने बहुत से किताबें लिखी हैं, बहुत से ऐसे हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत मौलाना रूमी ने रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, उन किताबों को उन किताबों में किसी जगह शिरक की बात की गई है? उनमें सिर्फ इस्लाम की बात की गई है, किस तरह हमें अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए, नमाज़ों में पाबंद रहना चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए। यही तो एतिकाद है। एतिकाद है क्या? एतिकाद डज़ नॉट मीन कि आप ज़ियारत में जाओ और वहाँ पर बैठो। एतिकाद नहीं, ज़ियारतों में आपको सुकून मिलता है कि इन बुज़ुर्गान दीन ने, इन औलिया अल्लाह ने किस तरह अल्लाह ताला की खुशनुदीदी हासिल की, किस तरह अल्लाह ताला के कुर्ब में आए। मंजूर ज़हरा साहब, आपने कश्मीर सोसाइटी चैनल को अपना कीमती वक्त दे दिया है, आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। अस्सलाम वालेकुम। मीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी का ऐसी शख्सियत थे। हज़रत शाही हमदान जो कि ईरान से मुंसलिक थे, ईरान के एक मशहूर शहर हमदान में तवल्लुद हुए। इनके वालिद वहाँ के शहनशाह थे, गवर्नर थे सैयद शहाबुद्दीन हमदानी। हज़रत शाही हमदान ने ईरान अपने पीर मुर्शिद हज़रत शेख महमूद मुज़्ज़फ़ानी की तसल्लुत से पूरी दुनिया में दीन इस्लाम की इशाअत की, और उन्हीं की तरबियत से उन्होंने पूरी दुनिया में ये नहीं कि सैर व तफरीह की हैं, सिर्फ इस्लाम की तालीमात और इस्लामी हुनरमंदी पूरी दुनिया में पहुंचा सके। उसी में अगर हम कश्मीर की बात करें, हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर में कई बार आए हैं, उनके हमरा सादात भी आए हैं। उन्होंने कश्मीर में दीन इस्लाम से मुनव्वर कश्मीर के लोगों को किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर के लोगों को यहाँ पर जो भी आप हुनरमंदी देख रहे हो, कालीन कारपेट्स यहाँ पे देख रहे हो, पेपर मैशी देख रहे हो, डिज़ाइन ऑन वुड कारपेट, जो भी आप काम देख रहे हो कश्मीर में, वो हज़रत शाह हमदान की देन है कश्मीर के लिए। अच्छा ज़हरा साहब, जो हज़रत मीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी की बातें हैं जो उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे रखी है, तो जो आज के लोग हैं, जो एतिकाद एक होता है, तो कैसे उनको लोग फॉलो करें? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। शाह हमदान ने बहुत सी किताबें मुनसफ़ की हैं, ख़ुद लिखी हैं, जिनमें ज़ख़ीरतुल मुलूक है, ज़ख़ीरतुल सआदत, मवदतुल क़ुरबा है, सबसे बड़ी वजीफ़ा औराद फ़तेह है, किबरत अहमर है। बहुत से ऐसी किताबें उन्होंने लिखी हैं कि कश्मीरियों के ही लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि इंसान को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह इस दुनिया में, इस फ़ानी दुनिया में रहना, और आखिरत की तरफ कि आखिरत किस तरह उनकी अंजाम पजीर हो जाए। हज़रत शाह हमदान ने अपनी किताबों में सब कुछ बयान किया है। अब एक चीज़ है कि इस वक्त हमारे यहाँ इल्म की कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हर एक जगह भी मगर पढ़ने वाले बहुत कम हैं। अब एक चीज़ है, खानका फैज़ पना, खानका मौला या बहुत सी दरगाहें हैं पूरे कश्मीर में। अब एक अक़ीदा होता है कि कश्मीरियों के दिलों में इनके दरबार में जाते एक सुकून सा मिलता है, ये सुकून की जगह है, यहाँ पे इबादत की जाती है, अमन की जगह है। जितने भी दरगाह बुक़ाजात हैं कश्मीर में, हम कहेंगे हमारी ये हमारे गुनाह हैं या क्या हैं, व्हाट इट इज़ आई डोंट नो, मगर ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम रब कायनात से अब कहते हैं कि जो इस वबाई सूरत हाल पूरी दुनिया में फैली हुई है, ख़ासकर कश्मीर में, इन्हीं दरबार के तसल्लुत से अल्लाह ताला हमें इस वबा से दूर फरमाए कि हम फिर जाएँ इन खानकाहों में, दरगाहों में, मसाजिदों में, अल्लाह के सरब सुजूद हो जाए और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे। खानकाह मोहल्ला तकरीबन 4 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। खानकाह मोहल्ला में सुबह शाम औराद व अज़कार की जाती थी। हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने हमें इजाज़त दी थी कि बाद नमाज फ़जर बाबुलंद औराद फ़तह अज़कार की जाए, और बाद नमाज इशा हज़रत महबूबुल आलम अलैहि रहमतुल्लाह ने यही औराद अज़कार जो हुज़ूर और नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर ता इशराक़ पढ़ा करते थे, और वही वज़ाइफ हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुजम्मा तैयार किया था जिसका औराद फ़तेह, और वही हमें बंद हुई है इस वक्त किन वजूहात से, कोरोना की वजह से।
اگر خانقاہ فیض پناہ کی کیونکہ آنے والے ایام میں بھی خانقاہ مولا کے ایام متبرکہ عرس مبارک شروع ہونے والے ہیں، ہم یہی دعا کرتے ہیں اور استدعا کرتے ہیں کہ خانقاہ فیض پناہ درگاہوں کا دروازہ کھول دیا جائے. اگر ہم سوشل ڈسٹنس کے بارے میں کہیں، مارکیٹس اوپن ہو گئے ہیں، ٹورسٹ پلیسز اوپن ہو گئے ہیں، مالز اوپن ہو گئے ہیں، ٹرانسپورٹ اوپن ہو گیا، ہر ایک جگہ اوپن ہو گیا، تو آپ نے زیارتوں پہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ آپ زیارتوں کو کھولتے کیوں نہیں؟ ہم خانقاہ مولا کے رہنے والے ہیں، یہاں کے بسکن، یہاں کے مقیم ہیں، یا ہمیں نہیں پتہ سوشل ڈسٹنس کیا ہے، ہمیں کس طرح سوشل ڈسٹنس ٹھیک کرنی پڑتی ہے، کس طرح مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، ہمیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی ہمیں؟ مگر ایسا ہے کہ جب بھی کشمیری لوگ ان درگاہوں میں، ان کو ایک سکون سا ملتا ہے، وہ سکون ان سے چھینا گیا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ زبردستی، ہاں وبا ہے، کرونا وائرس ہے، مگر ہمیں بھی جس طرح انسٹرکشنز گورنمنٹ دے رہے ہیں کہ کس طرح سوشل ڈسٹنس رکھی جائے، اگر ہم نے مینٹیننس مارکیٹ میں کی ہیں، ٹورسٹ پلیسز میں کہ آپ نے اوپن کیے ہیں آج سے، یا باقی جگہوں پہ، یا شاپنگ مالز میں، یا آپ شادی بیاہ کی تقریبی دے رہے ہیں منانے کے لیے، اب ہر ایک جگہ، تو یہاں پہ ہم کیوں نہیں مینٹین کریں گے؟ امن کی جگہ کیا آپ ہونی مانتے چاہیے. ہیں زہرا صاحب، جو یہاں پہ درود و اذکار، جو یہاں پہ نماز ان بڑے بڑے شرائنز میں ادا کی جاتی ہے، اگر یہ کھولے جائے تو سوشل ڈسٹینس مینٹین کر کے یہ وبا دور ہو جائے گا؟ دیکھیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبا یا کوئی صورتحال پیدا ہو انسانوں کی وجہ سے، یا ہم پہ جو بھی تسلط کیا گیا ہو، سب کچھ حل اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاک اولیاؤں کے دربار میں مجھے ہی نہیں، پوری دنیا کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے دور ہے. کیوں نہیں؟ جب ایک جگہ ہم جس طرح مکہ مدینہ میں سوشل ڈسٹنس رکھی گئی ہے، دہلی میں سوشل ڈسٹنس رکھی گئی، بڑے مساجدوں میں سوشل ڈسٹنس، ہم یہاں پر بھی درود و اذکار، استغفار، اوراد فتح کی مجلس اور ان میں شمولیت ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں گے کہ یا رب الکائنات اب ہم پہ رحم کیجئے. ہمیں جو یہ وبائی ہیں، جو کشمیر میں تقریباً 30 سالوں سے پریشانی ہے، اس پریشانی سے ہمیں نکالے، خاص کر اس وبا سے، کیونکہ کشمیر کا جو جسے مین بون کہتے ہیں وہ بزنس ہے، وہ یہاں کا سارا سسٹم بیٹھ گیا ہے. اگر ہم کشمیر کی آبادی ایز 100% رکھیں گے، 2% میکسیمم گورنمنٹ امپلائی. اچھا منظور زہرا صاحب، میرا ایک لاسٹ سوال ہے، مطلب ایج کے حساب سے دیکھا نہیں ہے، آپ نے بھی دیکھا نہیں ہوگا، تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی وبا اٹھتا تھا یہاں، مطلب پرانے لوگوں سے سنا ہوا ہے، یہاں پہ ایک علم شریف نکالتے تھے تو اس سے پورا وہ وبا دور ہو جاتا تھا. اس پہ آپ روشنی کچھ ڈالیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو علم رسول عطا کی ہے. اس علم کا ذکر حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، منصف کیا، انہوں نے درج کیا ہے. وہ علم رسول انہوں نے کشمیریوں کو عطا کی ہے. وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھی ساتھ لائی تھی، کیونکہ حضرت شاہ ہمدان کا جو سلسلہ ہے وہ نجب الطرفین ہے. والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام، والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام. ان کا جو وہ علم مبارک ہے انہوں نے وہ کشمیریوں کو عطا کی. اور یہ بھی کہا تھا کہ کشمیر میں کبھی بھی کوئی بھی صورتحال ہو، وبائی صورتحال ہو یا کوئی بارش سیلابی صورتحال ہو، جو بھی کشمیر میں ہو، تو اس کو وقت کے مرد مجاہد، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کے پیر مرشد جو اس وقت کے پیر بزرگ ہیں، ان کے پاس اجازت لی جائے اور اس کو نکال کر خانقاہ مولا کے صحن یا عیدگاہ یا پھر چرار شریف لیا جائے، تو اس کے تسلط سے اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. ہاں میں نے سنا ہے، میرے بچپن میں 1-2 بار نکالے گئے یہاں پر. خدا مان زیارت نے ریسنٹلی نیئر اباؤٹ جب کرونا وائرس کی ابتدا ہوئی تھی، تو انہوں نے جو خدا مان زیارت انہوں نے کیا تھا فیصلہ، ہم نکالیں گے، کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تھے اس وقت، ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز ان سائڈ آف دا خدا مان زیارت کمیٹی. انہوں نے کہا نہیں ہم نکالیں گے، انشاءاللہ وہ نکالیں گے، مگر ہم اندر ہی نکالیں گے، کیونکہ ہم وہ ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں کر دیں، کیونکہ اس وقت لاکھوں لوگ آئیں گے.
इस वक्त की जो वबाई वजह कोरोना की वजह से हैं, सोशल डिस्टेंस की वजह से हैं, हमने अभी वो टाल दिया है। अभी हमारे खुदामान ज़ियारत इस पे गौर कर रहे हैं कि हम अंदर ही निकालें विदाउट डेट मेंशन, फिर कहेंगे हमने निकाला है। अच्छा अभी हम सहरा नहीं साहब, निकाल मेरा एक लास्ट सवाल है, क्या कहेंगे आज के यूथ के लिए एतिकाद के मुतालिक? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एतिकाद के मुतालिक मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा एतिकाद है अल्लाह ताला के सरब सुजूद में नमाज 5 वक्त की अदायगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। जितने भी अवलिया इकराम हैं, जितने भी सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की, उन्होंने किसी बुत परस्त की इबादत नहीं की, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की। उनकी आप किताबें पढ़िए जो उन्होंने लिखी हैं। हज़रत शामदा ने ज़ख़ीरतुल मुलूक लिखी है, महबूबुल आलम ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत से ऐसे हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत मौलाना रूमी ने रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, उन किताबों को उन किताबों में किसी जगह शिरक की बात की गई है? उनमें सिर्फ इस्लाम की बात की गई है, किस तरह हमें अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए, नमाज़ों में पाबंद रहना चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए। यही तो एतिकाद है। एतिकाद है क्या? एतिकाद डज नॉट मीन कि आप ज़ियारत में जाओ और वहाँ पर बैठो। एतिकाद नहीं। ज़ियारतों में आपको सुकून मिलता है कि इन बुज़ुर्गान दीन ने, इन औलिया अल्लाह ने किस तरह अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की, किस तरह अल्लाह ताला के कुर्ब में आए। मंजूर ज़हरा साहब, आपने कश्मीर सोसाइटी चैनल को अपना कीमती वक्त दे दिया है, आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। अस्सलाम वालेकुम।